یہ مضمون اشفاق احمد صاحب کی کتاب زاویہ سے لیا گیا ہے۔ قول اور عمل۔ اس محفل میں یہ بات طے نہیں ہوتی یا میں سوچ کے نہیں آتا کہ آج کیا بات کریں گے۔ بیچ میں گفتگو کے دوران ہی کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے اور وہ آپ تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن آج پہلی مرتبہ مجھ سے فرمائش کی گئی ہے کہ آپ اپنے بابا کے بارے میں بات ضرور کریں۔ پہلے پہلے ابتدا میں تو کی، پھر اس کے بعد کچھ اور موضوعات رہے، پھر کہیں ان موضوعات سے پھسل کر آگے نکل گئے، تو آج یہ فرمائش جو ہے مجھے بھی دل سے پسند آئی ہے۔ اور آپ سب نوجوان ہیں اور یہ بات میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ بابے کون ہوتے ہیں، یہ کیوں ہماری زندگیوں میں آ گئے اور ان کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے، اور ملتان میں بابے زیادہ کیوں ہوتے ہیں اور شہروں میں کم کیوں ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو چونکہ یہ فرمائش کی گئی ہے تو میں یہ عرض کروں کہ ہمارا ایک ڈیرا تھا جہاں میں یونیورسٹی کی تعلیم ختم کر چکنے کے بعد، ولایت میں رہنے کے بعد، ولایت کی یونیورسٹی میں پڑھانے کے بعد جب لوٹ کے آیا تو 1954 میں اس ڈیرے پر گیا۔ اس ڈیرے والے کا نام تھا حضرت سائیں فضل شاہ صاحب، نور والوں کا ڈیرا اسے کہتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں اس کی، اور اندر کچھ بھیڑ بکریاں اور ایک بھینس بھی ہوتی تھی۔ صفائی کا انتظام ایسا اچھا نہیں تھا، کیونکہ جب آدمی صفائی کی طرف توجہ دینے لگتا ہے تو باہر کی صفائی کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے، اندر کی صفائی کی طرف کم ہو جاتی ہے۔ خیر، یہ میرے لیے ساری نئی باتیں تھیں۔ آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس نوعیت کا اور کس قسم کا ہوگا۔ ہمارے بابا جی بیچارے تعلیم یافتہ نہیں تھے، لکھنا پڑھنا بالکل نہیں آتا تھا، لیکن انہوں نے کہیں سے انگریزی کا لفظ نوٹ سیکھا ہوا تھا۔ جب کوئی بات بہت خیال انگیز ہوتی تھی، نہایت تھاٹ پرووکنگ، تو وہ انگلی اٹھا کے کہتے تھے نوٹ، تو ہم سب چونک کر متوجہ ہو جاتے تھے کہ کوئی بات نہایت اہم ہوگی اور ہم اسے سنبھال کر رکھیں اور یہ آئندہ زندگی میں کام آئے گی۔ اسی طرح ان کے ارد گرد جو لوگ تھے ان کو بھی انہوں نے خطاب دے رکھے تھے ماڈرن قسم کے۔ مثلاً وہاں پر ایک ڈاکٹر صاحب تھے، اشرف فاضلی صاحب، تو دوسرے جو ان کی خط و کتابت کا کام کرتے تھے، وہاں ڈاک آتی تھی، جو اس کا جواب دیتے تھے ان کو وہ سیکٹری صاحب کہتے تھے۔ جو حساب و کتاب پیسے ویسے لوگ دے جاتے تھے کھانے وانے کے، تو ان کو وہ فنانس سیکٹری کہتے تھے۔ تو یہ لوگ بھی بڑے خوش ہوتے تھے کہ بیٹھے بٹھائے اتنے بڑے رتبے مل گئے۔ ایک روز ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں اور بہت توجہ طلب باتیں ہوتی ہیں، کیوں نہ یہاں سے ایک رسالہ نکالا جائے اور وہ چھاپا جائے اور چھاپ کے لوگوں میں تقسیم کیا جائے۔ بڑی اچھی بات تھی، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو ہم نے بیٹھ کے رسالے کی پوری ایک ڈمی تیار کی، اس کا فارمیٹ سوچا۔ ڈاکٹر اشرف فاضلی صاحب اس کے ایڈیٹر قرار دیے۔ سیکریٹری صاحب ظاہر ہے منتظم اعلیٰ وہی تھے۔ میں نے کہا اچھا، میں بھی کچھ لکھوں گا۔ سارا کچھ تیار کیا تو ہم یہ ساری اسکیم بنا کے ان کی خدمت میں لے گئے۔ ہم نے کہا کہ جی ہم ایک رسالہ نکالنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا پہلے بھی ایک رسالہ نکلا یہاں سے، تھوڑی دیر کے لیے پھر بند ہو گیا، تو کہنے لگے آپ رسالہ کیوں نکالنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا اس لیے کہ ہم آپس میں اتحاد اور یونٹی پیدا کرنا چاہتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے اور ملیں گے، اور ان کو یہ میسج جو ہے یہ دور دور تک پہنچتا رہے گا اور استفادہ ہوگا۔ ہماری بڑی آرزو ہے کہ مسلمان ایک ہوں، ان میں یونٹی ہو، ان میں اتحاد ہو اور ان میں یکجہتی ہو۔ تو آپ نے کہا نوٹ۔ جماعت عملاً ایک دوسرے کے کام آنے سے بنتی ہے، صرف قول کے اندر رہنے سے فرض اور حق پورا نہیں ہوتا، کیونکہ اس ساری چیز کا تعلق قول سے ہے اور عمل اس سے مختلف چیز ہے۔ اگر آپ جماعت بنانا چاہتے ہیں، اور آپ بھی اکثر سوچا کرتے ہیں اور گھر میں بات بھی ہوتی ہے، تو قول سے، گفتگو سے کبھی نہیں ہوگی۔ دیکھیے ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہے، ہمارا نماز پڑھنے کا طریق ایک ہے، ہمارا قیامت کے اوپر ایمان ایک سا ہے، لیکن اس کے باوجود یکجہتی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟
یہ سوچنے کی بات تھی تو ایسی باتیں بابوں کے یہاں سے ملتی ہیں کہ جب تک ایک دوسرے کا دکھ درد نہیں سنو گے، ایک دوسرے کے بارے میں نہیں جانو گے، کون کس کیفیت سے گزر رہا ہے، تو اس محض گفتگو کر دینے سے کام نہیں بنے گا۔ کہتے تھے نوٹ: جماعت عملاً ایک دوسرے کا ساتھ دینے سے وجود میں آتی ہے، خالی قول کے ساتھ جماعت کی یکجہتی کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تو آپ عمل میں داخل ہوں گے تو پھر یہ حق ادا ہوگا، تو پھر یہ کام ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ ہم اب بھی سوچتے ہیں کہ اگر ہم یہ ایک کتاب، رسالہ، اخبار نکالتے ہیں، اگر ہم ایک لیکچر دیں، اگر پروفیسر جا کے اسٹیج پہ کھڑا ہو کر ایک بات بتا دے اور وہ اسٹوڈنٹ کے ذہن میں اتر جائے، اس سے ان کے اندر یکجہتی پیدا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوا، دنیا کے کسی خطے میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کال کی اہمیت نہیں ہے، کہی جانے والی بات کی اہمیت نہیں ہے، یقیناً ہے، لیکن بابا جی فرماتے ہیں کہ نوٹ: کال ایک سواری ہے جو آپ کو عمل کے کنارے پر لے جاتی ہے۔ خرابی یہ ہوتی ہے کہ ہم کال کی سواری کو اختیار کرتے ہیں، اس کشتی میں بیٹھتے ہیں، چپو چلاتے ہیں، عمل کے کنارے پر پہنچتے ہیں، لیکن اس کشتی کو چھوڑتے نہیں ہیں، اس کے اندر رہتے ہیں، وہ وہیں چکر کاٹتی رہتی ہے، عمل کا کنارہ سامنے رہتا ہے اور ہم اس کی طرف جا نہیں رہے ہوتے، اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ، نوجوان میرے ساتھ ہیں، ہم کوشش صرف یہ کرتے ہیں کہ کمیونیکیشن سے، صرف ڈائلاگ سے، صرف گفتگو سے بات بن جائے گی، کبھی نہیں بن سکتی، کیونکہ انسان کا وجود، اس کی سائیکی، اس کا ہونا اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ میری بات سنے اور میرے دکھ درد میں شریک ہو۔ یہ جو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، آج کل خود خوشیاں ہو رہی ہیں، لوگ خود سوزیاں کر رہے ہیں۔ عام طور پر ایک اچھا جرنلسٹ یہی کہتا ہے کہ چونکہ ملازمتیں نہیں مل رہی، بھوک ننگ بہت ہے، اس وجہ سے یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بات نہیں ہے۔ اس وقت آپ کے پاکستان کا نوجوان، خاص طور پر ایک عام آدمی، اس کندھے کی تلاش میں ہے جس پر وہ اپنا سر رکھ کر اپنا دکھ بیان کر سکے، اور کوئی کندھا دینے کے لیے تیار نہیں، کسی کے پاس وقت ہی نہیں۔ اگلے زمانے میں، ہمارے زمانے میں، ہمارے باپ دادا کے زمانے میں دکھ سکھ کرنے کے لیے لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے، ان کے پاس اکنامکس کے اتنے مسائل اور اتنے پرابلمس نہیں تھی۔ ولایت والوں نے یہ طریقہ نکالا کہ وہ دکھ سننے کے لیے فیس لیتے ہیں۔ یہ سائیکیٹرسٹ جو ہوتے ہیں، سائیکو تھراپسٹ جو ہوتے ہیں، یہ آپ سے $300 فی گھنٹہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں پرسوں پھر آ جانا، تم اپنے دکھ بیان کرو، مجھے پیسے دے دو۔ ہمارے ہاں بھی اب ایسے ادارے قائم ہو گئے ہیں۔ اگر آپ لاہور کی نہر کے کنارے کنارے جائیں تو 2-3 بورڈ آپ کو نظر آئیں گے ماہر نفسیات کے، جو یہ کہتے ہیں اگر آپ نے اپنا دکھ بیان کرنا ہے تو $200 گھنٹہ مجھے دیں، دکھ اپنا بیان کر کے چلے جائیں۔ تو وہ بھی ایک تھراپی ہے، لیکن پہلے زمانے میں ہمارے ہاں مفت اور عام ہوتی تھی۔ آپ لوگ اتنے مصروف ہو گئے کہ کسی وجہ سے پھنس گئے، تو جب تک عمل کے اندر آدمی داخل نہیں ہوگا، دوسرے آدمی کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ میرا کچھ لگتا ہے، میرا کچھ بھائی بند ہے۔ اگر آپ اس کے سامنے تقریر کر کے چلے جائیں گے تو اس کی انفارمیشن میں اضافہ ہو جائے گا، اور خطرہ یہ ہے کہ وہ یہ ساری انفارمیشن سمیٹ کے ایک اگلے آدمی سے وہ بات کرنے لگ جائے گا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، کبھی آپ نے ہمارے ٹیلی ویژن کے پروگرام دیکھے ہیں، ٹیڑھی باتیں، سوالوں کے جواب بڑی تیزی سے دیے جاتے ہیں۔ وہ انفارمیشن ہوتی ہے، اس کا ذات کے ساتھ، اپنے وجود کے ساتھ یا اپنی سائیکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو آپ نے ہمیں منع کیا کہ دیکھیے ایسے نہ کریں، رسالہ نہ چلائیں، چھوڑیں اس کام کو، کسی کے کام آ سکتے ہیں تو وہ چھوٹا سا کام کریں۔ میں نے کہا جی کام؟ اب میں اتنا پڑھا لکھا آدمی، جب میں بہت نوجوان تھا اور سوٹ پہنتا تھا 3 پیس، اور سونے کی پن لگاتا تھا ٹائی میں نے کہا میں کسی کے کیا کام آ سکتا ہوں؟ میں تو ایک معزز آدمی ہوں، پروفیسر ہوں۔ کہنے لگے نہیں، یقیناً آپ کام آ سکتے ہیں۔ کہنے لگے یہاں اماں جی رہتی ہیں، وہاں صابن کی کچھ دکانیں تھیں،
वहां पर एक माई थी, दाई का वो काम करती थी, तो उसकी बेटी की शादी है। तो कहने लगी उसकी बेटी की शादी है और उसका जो मंगेतर है, अम्मा ने लड़का चुना है। वो स्केनेलर है। बाबा जी ने पता नहीं लफ्ज कहाँ से सीखा था, सेकेनेलर। वो होता है जो मोर्सी के ऊपर तार बांधे। कहने लगा कि वो सिकैनेलर है, महकमा डंगला, डाक बंगला में। डाक बंगला नहर का बंगला। अंग्रेज के जमाने में यहाँ रेल तार डाक का इंतजाम बहुत गजब का था। जब ये नहरें खोदी तो उन्होंने इनके किनारे बड़े आला दर्जे के बंगले बनवाए। बीच ट्रेस वाले बंगले, बीच ट्रीज वाले बंगले, उनमें फिल्में भी बड़ी शूट होती थी। आला दर्जे की इसके अंदर बिल्डिंगें होती थी और वहां पर एक ऑफिस भी होता था जहां पर सिग्नलर कंडक्टर था। खुदा ना खास्ता अगर नहर में कोई खराबी हो, पानी रोकना हो या कोई और खटाखट हो, तो वो सिग्नलर को बहुत बड़ी चीज समझते थे। 60 रुपए तनख्वाह वाला सिग्नलर। वो लड़का भी पसंद कर लिया गया था। तो मुझे कहने लगे, तुम्हारे पास एक छोटी सी गाड़ी है, वो सिग्नलर का अब्बा जो है वो आ रहा है तहकीक और तफ्तीश करने के लिए कि लड़की कितना काम करती है, चारपाइयों को उठाकर दीवार के साथ रखती है कि नहीं, शाम को बिस्तर से बिछाती है कि नहीं, घड़ा पानी का भर के लाती है कि नहीं। तो वो वहां रहेगा कुछ दिन। वो जो रोटी खाता है वो गंदम और मकई का आटा मिला के खाता है। अब नखरा देखिए उसका। तो तुम्हारी ड्यूटी ये है कि तुम 10 सेर पका मकई का आटा अपनी मोटर पर रखकर अम्मा जी के पास पहुंचाओ। मैंने कहा, मुझे कोई अच्छा सा काम दे दें लिखने का। ये क्या है? मुझे कहने लगे, वो इसलिए देना है कि हमने इस बाबे की इज्जत अफजाई करनी है और हमारी बेटी की शादी है। तो मैंने कहा, अच्छा जी। तो मैं गया भी, उससे मिला भी बाबे से। उन्होंने कहा, खबरदार, इसकी बहुत इज्जत करनी है और इसको सलाम करना है। मैंने कहा, जी मैं 2 मरतबा करने को तैयार हूँ। जब मैं लौट के आया अगले दिन तो कहने लगे कि वो हुक्का पीता है। तो मैंने कीकर की छाल जो है ना, जिसको कीकर के सुकड़े कहते हैं, तो उसका कोयला बहुत अच्छा होता है। और जो पुराने बाबे हुक्का तंबाकू पीने वाले हैं उसकी आग धरते हैं, तो ये सकड़े हैं। ये थे 1.5 सेर। ये इन्हें दे दो। मैंने कहा, जी दफा करें, चिब्बा सा आदमी है। वो कहने लगे, नहीं, ये नहीं कहना, वो अल्लाह की मखलूक है और वो अंबिया का बेटा है। मैंने कहा, वो बंदा? कहने लगे, हाँ, हजरत आदम की औलाद जो है। अच्छा, वो हर एक को कहते थे कि नबी का बेटा है, तो हमारी बरकत होगी। लो जी, ये नबी की थी, हमारे डेरे डेरे पर आ गई है। खैर, हमारे लिए ये बात सीखनी बहुत मुश्किल थी। तो जब उन्होंने ये ड्यूटी लगाई, हम बहुत रोए पीटे कि रिसाला चलने से रह गया। अमेरिका से कोई साहब आए हैं, उन्होंने मुझे टेलीफोन किया कि इशफाक साहब, मैं पता नहीं कितने मिलियन डॉलर 21 बरस अमेरिका रहने के बाद कमा कर लाया हूँ। मैंने इस्लामाबाद में कुछ काम शुरू किया है, इस्लाम, यकजहती और मुल्को कौम की खिदमत के लिए, तो आप आएं। तो मैंने कहा, सुने, आप जो भी करेंगे ठीक होगा। मैं आपकी खिदमत में हाजिर होके क्या करूँगा? मैं आपको कोई अच्छा सा सुझाव नहीं दे सकता। कहने लगे, नहीं, आप जरूर आए। तो मैंने टेलीफोन पर उनसे कहा, देखिए, आप एक बहुत बड़ी सारी बिल्डिंग बनाएंगे, फिर इसमें आप एक सेक्शन रखेंगे, इसमें दरसे कुरान शुरू करेंगे, फिर तजवीद का रखेंगे, फिर आप किरत सिखाएंगे। बस यही चीजें होंगी। ये आप करते रहें, अच्छी बात है। लेकिन वो जो आपकी आरजू है कि लोग जो हैं वो एक जमात का रुख इख्तियार करें, तो वो अमलन करने से काम होगा और रिसाला छापने से नहीं होगा। अब भी जो दीनी जमातें हैं वो बार बार यही कहती हैं, आपने देखा होगा बेशुमार लोग आपके पास भी आते हैं, किताबें आती होंगी शायद, बड़ी अच्छी बात है।
वो कश्ती जरूर है जो साहिल तक जरूर ले जाती है, लेकिन साहिल पर खुद उसको उतरना पड़ेगा। अब हमारे लिए ये बात बड़ी मुश्किल हो गई कि ये कैसे करें कि हम उसको छोड़कर अमल की तरफ आएं। उन्होंने कहा, अगर यूनिटी चाहते हैं, आप इत्तेहाद चाहते हैं, तो फिर आपको अमल के अंदर दाखिल होना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं बनेगा। एक मर्तबा हम लारी पर जौहराबाद जा रहे थे। बड़ी देर की बात है, मेरे साथ लारी में एक और मुअज़्ज़ज़ आदमी पुरानी वज़ा के रिटायर्ड थे। गर्मी बहुत थी, उन्होंने पगड़ी रखी हुई थी गोद में। हवा आ रही थी तो एक खास इलाका आया तो उन्होंने पगड़ी उठा के सर पर रख ली और अदब से बैठ गए। तो मैं मुतजस्सिस आदमी था, मैंने कहा, जी यहाँ किसी बुजुर्ग का मजार है? कहने लगे, नहीं। मैंने कहा, जी कोई दर्स का है, कोई दरगाह है यहाँ? कहने लगे, नहीं। तो मैंने कहा, माफ कीजिएगा, मैंने ये देखा है कि आपने पगड़ी जो है वो गोद से उठाकर सर पर रख ली है। तो वो बाअदब होके बैठ गए हैं। कोई वजह होगी? कहने लगे, बात यह है कि मैं इस इलाके का वाकिफ हूँ। यहाँ डेजर्ट था और रेत थी और कुछ भी नहीं था, तो हुकूमत ने सोचा कि इसमें कोई फसल उगाई जाए। तो लोग आते नहीं थे, एक आदमी आया, उसने आकर झोंपड़ा बनाया और झोंपड़ा बनाकर यहाँ पानी की तलाश में ट्यूबवेल वगैरह सिंक करने की कोशिश की। वो पहला आदमी था जिसने यहाँ सब्जा उगाया, जिसने अमली सूरत में इस जमीन को हरियाली बख्शी। तो मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ, पता नहीं वो आदमी कहाँ हो। मैंने उसके एहतराम में ये पगड़ी उठा के रख ली। देखिए, ये ऐसी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी के ऊपर अजीब तरह से असरअंदाज होती हैं। और अगर आप अपनी आंखें बिल्कुल खुली रखें, माशाल्लाह खुली रखते हैं कान भी, तो आपको इतनी तितनी कहानियां मिलेंगी जिनके ऊपर आपने उससे पहले तवज्जो नहीं दी होगी। हमारे उस्ताद थे प्रोफेसर सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब। तो हम सियाने थे। मैं फिफ्थ ईयर में पढ़ता था। उनकी एक आदत थी कि जब किसी की शादी होती थी ना, लड़की के घर वालों में, तो उनके घर जाकर बारात को खाना खिलाने का बंदोबस्त उनके सर पर होता था। तो सूफी साहब ने हमको कहा कि चलो भाई, फलां घर में खाना बरताना है, देना है, बारात आ गई है। मुझे याद है, हम भाटी दरवाजे बत्तियां वाली सरकार के पीछे एक घर था, वहां चले गए। उन्होंने कहा, लो जी सूफी साहब आ गए, फिक्र की कोई बात नहीं, नाई दे के ले आए। अब जो बारात थी उसके बारे में ख्याल था कि 80 के करीब बंदे होंगे। वो 160 के करीब ले आए। अब सूफी साहब की आंखें, अगर आप में से किसी को याद है, माशाल्लाह बहुत मोटी थी, घबरा गए और उनके माथे पर पसीना और नाक पर भी आ जाता था। कहने लगे, अशफाक, खून की करिए। मैंने कहा, पता नहीं, देखो में पानी डाल देते हैं। पहला मौका था, मैं फिफ्थ ईयर का स्टूडेंट था। उन्होंने एक थप्पड़ मारा मेरे मुंह पर जोर से। कहने लगे, बेवकूफ आदमी, इसमें पानी डाल के मरना है? वो तो फौरन खत्म हो जाएगा। इसमें घी का पीपा एक और डालना है, गाढ़ा हो जाएगा तो खाया नहीं जाता। अब हम अंदर सर्वे कर रहे थे और सूफी साहब बीच में से निकाल कर डालते जाते थे। हम बारातियों से कहते और लाएं, और वो कहते थे, गरम लाओ जी। हम तो भाग फिरते थे। अब आखिर कैफियत ये आ गई कि देखें खत्म हो गए और उनका चेहरा देखने वाला था, वो कांप रहे थे। अगर किसी ने अंदर से कह दिया कि और रिकाब भेजें, तो उनके पास देने के लिए सिर्फ एक रह गई थी। लेकिन वो डरे हुए थे। जब खौफजदा थे तो अंदर से आवाज आई, बस। जब दूसरे बंदे ने कहा, बस जी सूफी साहब, तो सूफी साहब के हाथ में जो पकड़ा होता था वो गिरा, और इतनी शिद्दत से पीछे गिरे कि वो बड़ा सा खड़काव था। शुक्र है उनके सर पर नहीं लगा। तो हमने उठा के उनको बिस्तर पर लिटाया और टांगे पांव दबाए। जब तली मालिश की, उठ के बैठ गए। मैंने कहा, खुदा के वास्ते ऐसी टेंशन का काम आइंदा नहीं करना। कहने लगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी भी तौबा। वहां से हम चल पड़े। नीचे हम शागिर्द। अब आगे आगे सूफी साहब कोई 15-20 गज से ज्यादा गए होंगे, एक माई बाहर निकली। कहने लगी, लो गुलाम मुस्तफा, मैं तो तेनों लभदी फिरनी आ, तारीख रख दी है। तेरा भादों दी काकी दी। तो सूफी साहब जो तौबा करके निकले, कहने लगे, कागज है? हाँ। पेंसिल है? कहने लगे, हाँ।
लिख तेरा सेर गोश्त एक बोरी चौल सूफी साहब लिखवा रहे हैं। तो मैंने कहा, जी ये फिर होगा? कहने लगे, नहीं, ये तो उनकी ज़रूरत है। मैंने कहा, आप सिर्फ पढ़ाया करें किताब की तशरीह वगैरह, ये तो उनका काम था। तो ये जो अमल की दुनिया है इसमें दाखिल होना ज़रूरी है। आलिम लोग, पढ़े लिखे मेरे जैसे प्रोफेसर, बात करने वाले, एडिटोरियल लिखने वाले कहते हैं, गुफ्तगू अगर होती रहे और अगर इस तरह का मवाद छपता रहे तो लोग एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। जब मैं बहुत तंग आ जाता था, कभी लाड में होता था, तो मैं पूछता था उनसे कि बाबा जी ये बताएं कि दीन क्या होता है, इस्लाम क्या होता है, मोमिन क्या होता है। तो मैंने एक दिन पूछा उनसे, मैंने कहा, जी बाबा जी बताएं कि मुसलमान कौन होता है। कहने लगे, मुसलमान वो होता है जिसका दिल साफ हो और हाथ गंदे हों। मैंने कहा, हुजूर ये बात मेरी समझ में नहीं आई। कहने लगे, जो भाइयों के काम करता रहेगा उसके हाथ तो गंदे होंगे, जो आराम से बैठा होगा दस्ताने पहन के उसका तो कुछ नहीं खराब होना है। तो मुसलमान वो होता है जो, उसका गारा लगाना है, इसकी ईंट उठानी है, इसके लिए लकड़ियां लाकर देनी है, जो रोता है उसके आंसू पूंछने हैं, वो होता है मुसलमान। हमको तो ऐसी डेफिनेशन किसी किताब में नहीं मिलती है। ये उनके पास बैठने से, उनकी खिदमत में हाजिर होने से ऐसी चीजें मिलती हैं। तो अब अमल में दाखिल होने के लिए क्या कुछ किया जाए, कैसे किया जाए? या ये बड़ा मुश्किल काम है? क्योंकि गुफ्तगू बड़ी आसान है। हमारे एक दोस्त हैं एहसन साहब, टेली कम्युनिकेशन के चीफ इंजीनियर हैं। वो कहते हैं जितनी भी फॉरेन कॉल्स होती हैं इनमें अक्सर लोग यही कह रहे होते हैं कि होर सुनाओ की हाल है। होर सुनाओ जी, कहता रहता है आदमी। या ज्यादा से ज्यादा मौसम का हाल पूछता है तो वो कहने लगे कि अगर इन ट्रंक कॉल में से, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स में से होर सुनाओ की हाल को जमा किया जाए और जितना टाइम वो बनता है, इस टाइम के अंदर 3.5 मील लंबी सुरंग खोदी जा सकती है। वो अमल में ट्रांसलेट कर रहे हैं ना इसको। तो अब ये फैसला करना आपके इख्तियार में है कि आपने दिन को किस हिसाब से इख्तियार करना है। बाबे तो ये कहते हैं कि किसी के दुख दर्द में शरीक हो और अपने हाथ गंदे रखो और दिल अपना साफ सुथरा सुथरा रखो, फिर तो मजा है, फिर यूनिटी होगी, कहे बगैर लिखे बगैर। ये मुसलमानों को क्या हो गया कि आपस में मिलते नहीं हैं? ये क्या हो गया? ये करने से होता है और इनके करीब जाने से होता है, उनकी दुख दर्द की कहानी सुनने से होता है। ना भी कुछ कर सकें तो एक कान जरूर उनके साथ लगा कर बैठे, उनको बड़ी ज़रूरत है। सारे इस बात के लिए तकाजा कर रहे हैं कि आएं और हमारे पास बैठें। अल्लाह ताला आप सबको आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।